मौत दा मौत दा भै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै परां हटा लेना। पर हरै दा मतलब हुंदा परां हटा लेना, दूर कर लेना। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै। परमेश्वर दे सिमरन सदका मनुख मौत दा डर पै मुका लैंदा है। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। परमेश्वर दे सिमरन सदका दुश्मन भी सिर तो टल जाते हैं। 5 वड्डे दुश्मन ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। माया वड्डी दुश्मन है। तो ये मोह माया ते विकारां रूपी दुश्मन सिर तो टल जाते हैं, सिरों लह जाते हैं। प्रभ सिमरत कछ बिगड़ न लागै। प्रभ सिमरत तत्ते नाल जदों एंड होवे ना, तो मतलब प्रभु सिमरदियां, परमेश्वर नूं सिमरदियां कछ बिगड़ न लागै। रूहानी राह ते कोई रुकावट नहीं आउंदी। विघन है रुकावट। आत्म मार्ग ते रूहानी मार्ग ते कोई रुकावट नहीं आउंदी। परमेश्वर दे सिमरन दा सदका जिहड़े मनुख रूहानी राह ते तुरे ने, उन्हां नूं कोई रुकावट नहीं आउंदी। भाव काम क्रोध लोभ मोह हंकार या मोह माया उन्हां दे राह विच रुकावट नहीं बन सकदे। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। अन दिन का मतलब है उंज ते हुंदा अखरी अर्थ हर रोज, ते इत्थे भाव अर्थ है सदा ही। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। इत्थे जागै शरीर तौर ते जागना नहीं, इत्थे जागना है सुचेत होना। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। परमेश्वर दे सिमरन सदका इंसान हमेशा मोह माया ते विकारां वल्लों पापां वल्लों सुचेत रहिंदा है, चुकन्ना रहिंदा है, खबरदार रहिंदा है, अलर्ट रहिंदा है। प्रभ कै सिमरन पाओ ना व्यापै। पाओ है डर। परमेश्वर दे सिमरन सदका कोई भी डर ना व्यापै, अपना दबाव नहीं पा सकता, अपना जोर नहीं पा सकता। परमेश्वर नूं जे सिमरदे रहिए तो उस सिमरन सदका कोई भी दुनिया दा संसार दा डर अपना दबाव नहीं पा सकता तुहाडे उत्ते। प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। परमेश्वर दे सिमरन सदका दुख तुहानू व्याकुल नहीं कर सकते, सता नहीं सकते। संतापना हुंदा है सताउणा, व्याकुल कर देना। दुख तुहाडे ते हावी नहीं हो सकते, दुख तुहानू सता नहीं सकते, दुख तुहानू व्याकुल नहीं कर सकते। प्रभ का सिमरन साध कै संग। साध आख्या गुरमुखां नू भगतां नू, संग आख्या संगत विच। परमेश्वर दा सिमरन बंदगी, सिमरन बंदगी गुरमुखां दी संगत विच ही हो सकती है। गुरमुखां दी संगत तो बाहर चले जाओ, बंदगी टुट जाएगी, क्योंकि वातावरण वो नहीं रहिंदा, वातावरण बदल जाता। गुरमुखां दी संगत चो बाहर चले जाओ, वातावरण तो टुट जाते हो, फिर विकार हावी हो जाते हैं, माया हावी हो जाती है। गुरमुखां दी संगत विच
ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕ ਹੈ ਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਰੰਗ। ਨਿਧਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੌਲਤ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰੀ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਹਰੀ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਰੰਗ ਹੈ ਮਸਤੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਦੌਲਤ ਹੈ। तमाम संसार की दौलत नाम की मस्ती विच है। नाम की मस्ती मानो कुल संसार की दौलत है। प्रभ का इथे दूजी पौड़ी खत्म होई, तीजी शुरू होंदी है। प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। असल च रिद्धि सिद्धि नौ निधि। जे रिद्ध सिद्ध नौ निध पढ़ लोगे तो कोई हर्ज नहीं, अर्थ निकलेगा रिद्धि सिद्धि नौ निधि। प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा। प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी। प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला। प्रभ कै सिमरन सफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक तां कै लागों पाए। पाए नहीं पाए, पैरी। इसनों भी पाए कह देंगे ने, पुल है पाए। आओ अर्थ श्रवण करिए। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। रिद्ध सिद्ध तो भाव है रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धियां सिद्धियां की ने? रूहानी ताकतां, मैंटल पावर्स, माइंड दियां पावर्स। सिमरन बंदगी नाल रूहानी ताकतां आवसदियां हैं। हुण जोगियां ने 8 सिद्धियां मनियां ने, 8 रिद्धियां सिद्धियां मनियां ने। मुख 8 सिद्धियां जो जोगियां ने मनियां ने, वो की ने? अणिमा। अणिमा का मतलब होंदा है किसी दूसरे का रूप धारण कर लेना, किसी दूसरे की शक्ल बना लेनी। अणिमा। महिमा। महिमा का मतलब है शरीर नूं वड्डा कर लेना, देह नूं बहुत वड्डा कर लेना। ते लगिमा देह नूं छोटा कर लेना। गरिमा देह नूं भारी कर लेना, वजनदार कर लेना, इन्ना वजनदार कि कोई हिला ना सके। उन्होंने कहते हैं गरिमा। फिर है प्राप्ति। प्राप्ति है मन इच्छे फल पा लेने, जो मन चाहे वो फल प्राप्त हो जाए। 6वां है पराकाम्य। पराकाम्य होरना दे मन की जान लेनी, होरना दे मन की कामना जान लेनी, होरना दे मन की जान लेनी, अंदरली जान लेनी। पराकाम्य। 7वां इच्छिता। अपनी इच्छा अनुसार दूजियां नूं प्रेर लेना, अपनी मर्जी अनुसार दूजियां नूं प्रेर लेना। ते है वशिता। 8वीं वशिता। बाकी दूजियां नूं अपने वस विच कर लेना।
ਵਸ਼ਿਤਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨੇ 8 ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੋ ਜੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਪਾਵਰਸ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧ, ਨੌ ਨਿਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ 9 ਥਾਈਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ। ਤੋ ਨੌਨਿਧ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਰਥ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਟਲ ਪਾਵਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਆਖਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸਦਕਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ, ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਕੋਈ ਨੱਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਧ ਤੇ ਡਾਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਤਦੋਂ ਟਿਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਜ਼ਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਤਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲ ਜਾਂ ਸੋਝੀ। ਤਤ ਬੁੱਧ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਫਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ, ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਈਏ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸਦਕਾ ਦਰਗਾਹੇ ਮਾਨੀ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਆਦਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਮਾਨ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਛਿਪੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁਖ ਦੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਦਕਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਦਕਾ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
से सिमरें जिन्हें आप सिमराए। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਉਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਏ ਪੈਰੀ ਚਰਨੀ। चौथी पौड़ी। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ का सिमरन उधरे मूचा, प्रभ का सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ का सिमरन सब किछ सुझै। सुझै नहीं सुझै। प्रभ का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ का सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए। प्रभ जी बसें साध की रसना। प्रभ जी जी कहता ना तो फिर जी तो बाद बसै नहीं कह सकते। प्रभ जी बसें, जी सत्कार नाल करीदा, ते जिथे सत्कार दा लफज जी आ जाए नाल फिर वसै नहीं कह सकते, बसें। प्रभु जी वसदे ने, प्रभ जी बसें साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। आओ प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। सिमरन बंदगी दा कम सारे धार्मिक आहरां नालों, सारे धार्मिक कर्मां नालों उच्चा कर्म है। मनुख कई तरह के धर्म दे कर्म करता है। कर्म कांड भी धर्म दे कम ने। कई तरह के कर्म कांड करता है मनुख, ये सारे धर्म दे कम ने। पर इन्हां सारियां कम्मां चों सिमरन बंदगी वाला कम उच्चा है। सब प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। बाकी जो धार्मिक कम करी दे ने, जो धार्मिक आहर करी दे ने, उन्हां सारे आहरां विचों बंदगी दा आहर उच्चा है। प्रभ के सिमरन उधरे मूचा, उधरे बच जांदे ने। हुण मूचा दा असल अर्थ होंदा है महान उच्चा। इत्थे भावर्त है बड़े ही लोग, बहुत ही लोग। प्रभ का सिमरन उधरे मूचा, बड़े ही लोग विकारां तो टल के, विकारां तो बच जांदे ने, उधरे बच जांदे ने, विकारां तो मोह माया तो बच जांदे ने, विकारां तो बच जांदे ने सिमरन सदका। बड़े लोग ने जो बंदगी करते ने, ते बंदगी करन दा सदका मोह माया ते विकारां तो बच जांदे ने। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै। प्रभु जी दे सिमरन दा सदका जो माया दी प्यास है वो बुझ जाती है। तृष्णा है माया दी प्यास। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै। माया दी जो तृष्णा है, पदार्थां दी जो चाहत है, मुक जाती है।